ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को, कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे।
गहरी सांस लें। एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में
चले स्नेह से हाथ में हाथ लेकर, हम हैं सभी के सभी हैं हमारे। सदा के लिए भेद दिल से भुला दें। हम हाल पर एक चमकते सितारे, तन से है न्यारे पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से दिला दें। प्रभु से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है। बनो आत्मज्ञानी हो अमृत शिवानी, ये संदेश शिव का सभी को सुना दे। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे। सभी को मिला दे। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा
मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की, जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता। नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा। उठाकर प्यार से हमको दिया ऊंचा हमें आसन, सजाकर सद्गुणों से है दिया दिल का है सिंहासन। दिया दिल का है सिंहासन। है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे
अभी अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हो, लेकिन मजबूती का आधार क्या है? मजबूती भी सिर्फ 2 युगों तक नहीं, 2 युगों तो फिक्स्ड है, बाद में भी उस मजबूती का, वो ताकत का आधार क्या है? बाबा कहते हैं टोटल ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो है पवित्रता। पवित्रता की जो फाउंडेशन है वो कभी भी थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं आप बच्चे सच्चा सोना बन जाओ, जो थोड़ा भी इधर उधर हलाई ना हो। यही आप बच्चों की स्वराज्य लेने का मजबूती का आधार है। स्वयं आत्मा भी मजबूत, अचल अडोल स्थिर, जो भी प्राप्ति है वो सब पवित्रता पर। ಬಾಬೋರು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ತರಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಧಾರ ಏನು? ಪವಿತ್ರತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳೂ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೂ, ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರೂ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕರ್ಮದ ಲಾ ಇದೆ, ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾಕತ್ತು. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಎಂದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು, ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಎಲ್ಲದೂ ತನು ಮನ ಧನ ಜನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪತ್ತು ಮೃತ್ಯು 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯುಷು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರದು 125 ತನಕ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ. ಆ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಆಧಾರ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಸೊ ಅಂದಾಗ ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಕಲ್ಮಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಜೀತೆ ಜೀ ಶರೀರ ಸೆ ಅಲಗ್ ಹೋ ಜಾओ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಆಧಾರ. अशरीरी बन बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅಶರೀರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಶರೀರದಿಂದ ನ್ಯಾರ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬೋರು ಬಂದರು, ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಟೋದ್ರು. ಆ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ಬಾಬೋರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಶರೀರಿ ಆಗೋದಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜಿ ಪರಮಧಾಮದ ಸ್ವೀಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು. तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती? ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆ ತಾಕತ್ತು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸದೃಢ ಸ್ಥಿತಿ ಮಜಬೂತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಘ್ನಕ್ಕೆ ಅಳ್ಳಾಡೋರಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭವ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಳ್ಳಾಡೋರಲ್ಲ. ಅದು ಮಜಬೂತಿ.
ಅದರ आधार पवित्रता के आधार से जितना जितना आत्मा पवित्रता सच्चा सोना बनती जाती उतना मजबूती आती जाती। जितना पवित्रता उतना ताकत। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प इस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकते। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀವು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ತಾಕತ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆದಂಗೆ ಬಾಬೂರ್ ನೆನಪು ಪವಿತ್ರತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಗುಣಗಳು ಬಂದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಸ್ವನ ಆತ್ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗುಲಾಮಿನ ಮನುಷ್ಯರನ ಸಾಧನೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾಕತ್ತಿದೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಯಾರೂ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಪದವಿ, ಒಬ್ರದೊಬ್ಬರು ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೀತ್ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಗ ಮುರಳಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ बाबा कहते हैं मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस. ಏನು ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶರೀರಿಯಾಗಿ डेड साइलेंस. जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाते, कहते हैं इनका शरीर शांत हो गए, शरीर और आत्मा अलग हो गई, अलग हो गई माना वो खत्म हो गया. यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है. जीते जी अशरीरी बन जाओ. क्या हो जाओ? जीते जी अशरीरी हो जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो. ತುಂಬ ಡೀಪಾದ ಮಾತಲ್ವಾ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ಸನಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಂತಾರೆ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶರೀರ ಶಾಂತ ಆಯಿತು ರೀ, ಏನು ಶ್ವಾಸನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದರು, ಆತ್ಮ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತನಲ್ಲ ಅವರು, ಇವರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ಜೀತೇಜಿ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಂತರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಅಶರೀರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು, ಪ್ರಕಾಶದ ಬಿಂದು, ನಾನು ಅಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿತಿ. तुम जानते हो ये सच्ची शांति, वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿನೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಆ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನುಭವ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಶಾಂತಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಕೇತೆ, ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು? ಯಾದ್ ದಿಲಾತೆ ಹೇ ವೋ ಮರ್ ಗಯಾ ಶಾಂತ ಹೋ ಗಯಾ, तुम भी मर जाओ तुम भी शांत हो जाओ. बड़े से बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ जाकर डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो. तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है. दुनिया को ये पता ही नहीं है, हम अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं. हमारा स्वधर्म में शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप. अटेंशन प्लीज. मुरली ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಮುರಳಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆತ್ಮ ದೇಹದಿಂದನೇ ನ್ಯಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ ಅಂತಾರೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ರೀ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಶರೀರದ ಬಾಣದಿಂದ ಸಾಯಿರಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧಿ ಸಮಾಧಿ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಧಾರಣೆಗಳು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಾವನ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅದಾಗ್ತಾವೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮವರು, ಏನು ತಂದಿದ್ರಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ತನ್ನ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ನಿಜಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ರಪಂಚದವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. हम अपने ही स्वधर्म में टिक जाते, हमारा स्वधर्म है शांत. हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको ये पता भी नहीं चाहिए, पता ही नहीं कि इसलिए शांति मांगते. आत्मा कहती है शांति चाहिए, अपने स्वधर्म को भूली हुई है. आत्मा वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है. फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है, ಅಶರೀರಿ ಹೋ ಬೈಟ್ ಜಾವ್. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಎಂದಾಗ ಗಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ, ಇದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮನೇ ಶಾಂತಿ. ಮೊದಲನೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಧಾರಣೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ. ಬಟ್ ಈ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿ, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ. ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ದೂರ.
ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತ್ಮ ಈಗ ಅಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं, उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल ಶಾಂತಿ. ಅವರು ಶ್ವಾಸನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ. एक्चुअली ಅದೆಲ್ಲ डेंजर. तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांति. तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती. आत्मा बैरिस्टर बनती है. आत्मा कहती है हमको स्वराज्य चाहिए. आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर से लेने आए हो. मनुष्य देहाभिमान में है तो दुख में है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ತನ್ನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಆಳದ ಪವಿತ್ರತೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಶಾಂತ, ಯಾವ ಬಂಧನಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए. आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर ले रहे हैं. मनुष्य देहाभिमान में है तो दुख में है ना. ಆತ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಈ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಆತ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಆತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ಡೀಪಾದ ವಿಷಯ. ಆತ್ಮ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ, ಅದು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದೂ ದೇಹದ ಗುಲಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा ही अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए. ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು? ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ. ಫೇಮಸ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಸ್ವರಾಜ್ಯ. ದೇಹ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ರಾಜ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಾಸನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆತ್ಮ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಬಾಬಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ನನಗಿದು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा है, अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं, तो आत्मा को राजा ही चाहिए. इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से. श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर क्या हो गया? गुम हो गया. अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, इसको राजयोग कहा जाता है. परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं. मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण क्या कहते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं देह को, मैं मना देह को समझ लेते. वास्तव में मैं मना आत्मा. वास्तविकतेनो आत्मा नानु अंदरे. आत्मा कहती है मैं ये चीज़ उठाता हूँ, फीमेल कहेंगे मैं उठाती हूँ. वास्तव में आत्मा तो मेल है. मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ. आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ನಾನು ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಆತ್ಮನಿಗೀಗ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುಃಖಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಗುಲಾಮಿಯಿಂದ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯರು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ವಸ್ತು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಆತ್ಮ, ತಂದೆಯ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಪರಮಪುರುಷ ಶಿವ ಬಾಬಾ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕತೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ. आत्मा को स्वराज्य देते हैं कौन? परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं. बम बम बोले ಅಂತ ದಡ 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 ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ. ಬಂದರೆ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಎಬ್ಬರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡೋದು? ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎದಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. उनको जगाते तो सबको है. सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं. यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं. घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं. बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो बच्चे पहले पवित्र बनो. कंडीशन. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಡಮ ಡಮ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪಾಡಿ ಅದು ಹೊಡ್ಕೋತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವೇದವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ನಗಾರಿಗಳು ಬಡಿತಿತ್ತು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಬ್ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಎದ್ದೇಳು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಏನು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆಯಾ? ಇವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಬಂದು ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕುಂಭಕರ್ಣಗಳು. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರ ಆಧಾರ ಪವಿತ್ರತೆ. एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है ना. स्टूडेंट कहेंगे हम ये ट्रैफिक मैट्रिक पास करेंगे, फिर ये करेंगे. सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले. ये कहानी भी है ना रानी की गले के हार का. गले में ही पड़ा हुआ था हार, ढूंढती थी बाहर. तो वो भी शांति के लिए क्या करते लोग? शांति को बाहर ढूंढते हैं. परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है. आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है. बाप फिर स्मृति दिलाते कि तुम आत्मा हो. तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगा है. ये बातें दूसरा कोई समझा न सके. बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ. क्या करते हैं बाबा? मैं बताता हूँ. क्या बताते हैं? हाँ, जन्मों की कहानी सीडी ನೋಡಿ ಹಿಡ್ದೊಡ್ದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು. ಓದುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಹೊರಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನು? ರಾಣಿ ಹಾರ ಒಳಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿತ್ತು, ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಆತ್ಮ ಮರೆತುಬಿಟ್ರು ಸ್ವಧರ್ಮನ. ಶಾಂತಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದನೂ ಇದೆ, ಆ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಮೃತಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ, ನೀವು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ.
ಹೇ ಅರ್ಜುನ್ ತುಮ್ ಅಪ್ನೆ ಜನ್ಮೋं का नहीं जानते हो ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकता. कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए. आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है. बाप भी सच्चा सोना है ना. आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है. तुम सच्चा सोना पवित्र थे, ये ज्ञान का असर किसको होता ही नहीं है. ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರೇರ್ ಇದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಆತ್ಮಗಳು ಒರಿಜಿನಲಿ ಚಿನ್ನ, ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್. ನಾನಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹಾಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಹಾಲಲ್ಲ, ಅಮೃತ. ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಜ್ಞಾನ ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಯ್ತಂತಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತರ್ತಿರೋ ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಧಾರಣೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೇಕು. ಪವಿತ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವ್ರ ಗಳಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರು, ಬಂಧು ಬಳಗ, ನನ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ, ನನ್ನ ಸರ್ಜನ್ನು, ನನ್ನ ಪತಿತ ಪಾವನ, ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಮೋಹ. ವ್ಯಾಸ ಬಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಠೋರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಋಷಿ ನಿರ್ಮೋಹಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣ, ಋಷಿಗೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿನ ಮೋಹ, ಋಷಿ ಅಂದ್ರೇ ಮೋಹ ಇಲ್ದವರು. ಅವರೆಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇ ರಾಜನ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಮೋಹದಿಂದ ಕಾಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮೋಹದಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲ ಜಡ ವ್ಯಾಮೋಹ. ತನ್ನ ಶರೀರದ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರಲಿ, ಸಾಧನೆ, ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮೋಹದ ಭ್ರಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರುಡನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಧಾರಣೆ ಏನು, ಅಧರ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತುಗಳು ತಾನೆ. ಪರಿಭಾಷೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಯಾವುದು? ತನ್ನ ಶರೀರದ ಕಡೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಶರೀರದ ಕಡೆ ಗಮನ, ಶರೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಶರೀರದ ಶೋ, ಶರೀರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರದ ಕಂಫರ್ಟು, ಆರಾಮು ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಭ್ರಮೆಗಳು. ಯಾವುದು ಬಾಬಾವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೋಹದ ಹಿಂದೆ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಕಾಮನೆಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳು. ಮೋಹದ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧಾಭವ ಅಂದಾಗ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಅದು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಮೋಹ ನಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ತನ್ನಿಂದ ತಾನು, ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ, ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು. ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಾರಣನೇ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲಿದೆ ವ್ಯಾಮೋಹ.
ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಸಂಪತ್ತು, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಕಥೆಗಳು. ಅದೇ ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪವಿತ್ರತೆ ನನ್ನ ನಿಜಿ ನೇಚರ್ ಇದು ಅಂತಂದಾಗ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವಾಗ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆತ್ಮ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಸತ್ಯತೆ ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಮೃತ್ಯು. ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಾಬವರು. ನನ್ನ ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಮೃತಿ ತರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಸರಿ ನೈ ಓದ್ತಾ ನಿಂತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವನೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ. ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी दुनिया का अंत और नई सृष्टि की आदि होंगी. मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं है. विश्व का मालिक बन न सके तुम बनते हो बाप द्वारा. भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है. देवताएं अपने जन्मों को नहीं जान सकते हैं. अगर जान जाए तो ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ दुखी हो जाए. क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए. यहाँ तुमको पता है, जानते हो महात्मा, इसमें संशय की बात नहीं है. एक दो से सुनकर वृद्धि हो जाती है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತ್ಯ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಿತವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬೇಹದ್ ರಾಜಾಯಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸು, ದೇವತಾ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಬಾಬನಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಹದ್ ಅಧಿಕಾರ. ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಗಳ ಕತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ರಾಜ ಈ ಖುಷಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. तो ये दैवी धर्म का जाड़ स्थापन हो रहा है. तुम समझ सकते हो ये हमारी ब्राह्मण कुल का आ गया है. इसने पूरी भक्ति की है. फिर बाप से वर्षा लेने आ गया है. ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होता है. ये किसको भी पता नहीं है. मकान भी नया या पुराना होता है. कच्चे मकानों की आयु ज़रूर कम होंगी ना. आजकल मकान बहुत पक्के बनाते. बल अर्थक्वेक आदि भी हो तो मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं. फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं. अब फाउंडेशन पर क्या ಮನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಡ್ರಾ ಹೈ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದೈವಿ ಈ ವೃಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಪೂರ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಹಳೇದಾಗದಾಗ ತೆಗೆದು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಕಾಲದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಂದ್ರೂ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಂತೂ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು
ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? पवित्रते. आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता, यहाँ की राजाई तो कुछ भी नहीं है. आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, कला फाउंडेशन कोई का है ही नहीं. मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है, आज है कल मर गया. अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डालते हैं, 21 जन्म तुम राज्य भाग्य लेते हो. तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है, तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके. गीता में भी कहते हैं ना, बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, कोई ऐसा स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके. ऐसी बादशाही देते हैं जो ज़रा भी दुख की बात नहीं है. आत्मा को कितनी खुशी होना चाहिए, एट्टू खुशी, अपार खुशी. निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग चलने के लायक नहीं. ತಂದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವರಾಜ್ಯನೂ ಎಂಥದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೀಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಧರ್ತಿ 5 ತತ್ವಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಳದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನು, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಂದೂ ನೀವು ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಮಜಬೂತ್ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 21 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ತಾನೇ ಪವಿತ್ರತೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲತೆಗಳಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ತನ್ನ ಶರೀರದ್ದೇ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರದ್ದೇನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇತನೇ ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ रुद्धि को पाते रहते हैं. तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं. वो फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया. ये कैसे समझे, शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया. भारत ही पवित्रता, अब अपवित्र पतित है. देवताओं के आगे जाकर उन्होंने महिमा गाते हैं. शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो. शिव की महिमा अलग है. वो ज्ञान का सागर पतित पावन और सर्व की क्या है, सदगति करने वाला, सर्व की जोली भरने वाला बाबा कौन है, भोलेनाथ है. ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं. हाँ, परमपिता परमात्मा को बुलाते कि आकर दुख हरो सुख दो. सुख करता दुख हरता जगत में यारो एक ही बाप है. ಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ, ಶಿವಬಾಬಾವ್ರ ಮಹಿಮೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ, ಪತಿತ ಪಾವನ, ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, 16 ಕಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದು ನಾವೇನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡು, ನೀನು ಸುಖ ಕೊಡು. ಏಕೆಂದರೆ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖಕರ್ತ ಅವರೊಬ್ಬರೇ. ಉನ್ಕಿ ಹಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ ಹೈ. वो है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे क्या करते हो, श्रेष्ठ बनते हो.
गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते, ये तो बाप का ही काम है अल्वा। ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬಂದು ಶ್ರೀಮತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂದೊಬ್ಬರದೇನೆ ಶ್ರೀ ತಂದೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ. ಯಾವುದರಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತೀರಾ? ಸಾಧು ಸಂತರು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಂದೇ ಕೆಲಸ. पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे, सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई की दरकार नहीं, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರು. ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ದಿವಾನ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ರಾಜರು. तो तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेंगी, कृष्ण को भी अपनी राजधानी होंगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं। कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है तो फिर वहाँ 108 है, आगे चल पता पड़ जाएगा. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜಾಯಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅವ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಇದೆ, 8 ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 108 ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತ. ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो भी देंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे. देना ही है, ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी पार्ट है. ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है. बाप कहते हैं आगे चल तुम पवित्र, आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहेंगे. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟೇ, ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟೇ ಇದಲ್ಲ, ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ICS ಎಕ್ಸಾಮು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ICS ಪಢಾಯಿ ಇದೆಯೇನಾ, ಹಂಗೆ ಇದೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तो ये भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है. तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल है, सोना ही सोना है. अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे, समझते हैं थोड़ी ईंट ले जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो. मेरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी. तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हो. वहाँ क्या है, ब्रह्मा को भी सूक्ष्म शरीर में देखने में आता है ना, यही फरिश्ता बन जाता है. तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते हैं. तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में कोई पिला न सके. फल फूल वैकुंठ के बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा. बाबा ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ವಯಂವರಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ
ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂವರ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತು, ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೆಹಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಿನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಥೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಿ ರಸ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭಿ ರಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಿ ರಸ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತಂತ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸತ್ಯುಗದ ಪಾರ್ಕ್, ಬಗೀಚಾ ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಂದರ ಹೂದೋಟಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿ ಯಾರು ಸಂದೇಶಿಯರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏಂಜಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆನೂ ಫರಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಗೀಚಾ ರಸ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ವಾ ಏನಿದೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं, वैकुंठ के वो वैभव ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ನ ಸಕೆ. ವೈಕುಂಠದ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ವೈಭವ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं. बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ के मालिक बनाते हैं. यहाँ तो दुखी दुखे कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ. दुख में ही याद करते कृष्ण की पुजारी कहेंगे, कृष्ण कहो, हनुमान की पुजारी कहेंगे, हनुमान कहो. ಯಾರ್ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜೈ ಜೈ ಬೋಲು ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಂತೂ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ. ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति में आया, स्मृति ना आए. यहाँ बाप कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो. ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಡ್ದು. काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता होती है, आती है जैसे जन्म जन्मांतर के सजाए भोगते हैं. बहुत पाप किया है इसको कहा जाता है पापात्माओं की दुनिया. आत्मा पापी है. ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೀವು ಆತ್ಮ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಂತ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಪಾತ್ಮರ ಜಗತ್ತು. ಆತ್ಮಗಳು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗ. ಇದರಿಂದ ಬಾಬಾವ್ರು ಒಬ್ಬರದೇ ನೆನಪು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಭಸ್ಮಾಗೋದು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಕಲ್ವಟ ಅದು ಕತ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಾಬಳತ್ರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಷ್ಟೇ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಂಥ ಕಠಿಣವಾಗಿ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇ ಈ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮ ಹಿ ಬಾಪ್ ಕೋ ಬುಲಾತಿ ಹೇ, हे परमपिता परमात्मा, हे परमधाम के रहने वाले शिव बाबा. उनका असली नाम तो एक ही है, वो है आत्माओं का बाप. रुद्र के 7 सालिग्राम शब्द शोभता नहीं है. शिव एंड सालिग्राम ಏನದು ರೈಮಿಂಗ್, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರಾಶಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ನನಗೆ, ಏ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಏ ಪರಮಧಾಮ್ ನಿವಾಸಿ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳೇ ಶಿವ ಅಂತ. ನಾನು ನೀವು ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ರುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಶೋಭಿಸಲ್ಲ. ಶಿವ ಅವ್ರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಶೋಭತೆ. शिव की मिट्टी का लिंग बनाते तो सालिग्राम भी बनाते हैं. पतित पावन तो वही है, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं. भारत सबसे ऊंचे परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं. तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो. ಪಕ್ಕನಾ ಏನಂತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ? ಶಿವ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್
ಕೇದಾರೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರೇನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒಬ್ಬರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞನೂ ಹಂಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸ್ವಾಹ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಭಾರತವಾಸಿ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓತೋ ಛಲ ಆನ ಚೈಯೇನ, ನಿಮ್ದು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಕೋಯಿ ಧರ್ಮ ತೊಡೆಯೇ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ವಾಲೆ ಹಿ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ में आते हैं, अब तमो में आ जाते तो अपने को देवता नहीं कह सकते. ಈಗ ಆತ್ಮಗಳು ತೀರಾ ತಮೋಗುಣಿ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ದೇವತಾ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರತ್ಲಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸಮझाया जाता है तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो. सारी ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಕೊಡಿ, ನೀವು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. वो तो कह देते फुर्सत कहाँ है. बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने लिए. कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं. सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता. परंतु इनको स्वर्ग नहीं कहेंगे. सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी नहीं होता. नाम ही क्या है? स्वर्ग. बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? ಈಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? कहते बाबा आप पतित पावन हो, हमको पावन बनाओ. बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो. ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನವರಾದರೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನವರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಜನ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಫುರ್ಸತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಾಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾಕಂಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಗಳಗಳಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹಂಗಾರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಾಗಲಿ, ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಾಬಂಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಬಾಬಾ ನೀನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಅಲ್ಲ, ಬಂದು ನಾವು ಪಾವನ ಮಾಡಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಾವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ತರಹ ಖುದಾಯಿ ಖಿದ್ಮತ್ಕಾರ್, ಏನೋ ಖುದನ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते. नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, शुक्रिया. ಧಾರಣೆಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ, ಅದರ ಪರಿಭಾಷೆ, ಅದರ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಬರೀರಿ. ಏನು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ.
ಏನೋ ಸ್ವರಾಜ್ಯ तोड़लिಕ್ಕೆ पवित्रता के फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है ऐसे बाप समान पावन बनना है। ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ನಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರಭಾವನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಹಿಂಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ನಾನು ಯಾವ BKCಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ದು? ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಂದು ಅಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನೀಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ನಿಂದು, ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬಂದರೆ ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪತಿತ ಪಾವನ ತಂದೆ ಅಂದಾಗ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಪಾವನರಾಗಿ तन्ना शांत स्वधर्म में स्थित रहना है जितना हो सके। देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। ತನ್ನನ್ನು ಶಾಂತ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಶರೀರಿಯಾಗೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ, ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ನಾನು ಅಶರೀರಿ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ. ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರಿ. ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. वरदान अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव तन्न अनादि आदि स्वरूपद स्मृतिಯಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧನರಾಗವ್ರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರನ್ನು ಮಾಡವ್ರೆ ಮರುಜೀವ ಆತ್ಮಗಳು. जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो. जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपना बना लो. जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो. मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ. अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो. अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और अब आपको फॉलो करेंगे. दूसरे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. ತಂದೆ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮದ ಆತ್ಮಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಶರೀರದ ಆಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಬಂದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಹೊರಟೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನರೋ ಹಂಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನರಾಗಿ ಮೂಲವತನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅನಾದಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅನಾದಿ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಅವತರಿತು ಈ ಆತ್ಮ ಸಮಜ್ಕರ್ ಕರ್ಮ ಕರೋ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಅವತರಿತ ಆತ್ಮ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವತರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಕೊಡ್ದು. ವ್ಯರ್ಥನೂ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ಯರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾದ್ ಕಿ ವೃತ್ತಿ ಸೇ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ಕೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬನಾನಾ ಯಹಿ ಮನಸಾ ಸೇವಾ. ನೆನಪಿನ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಾಡೋರೇ ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು. ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ನಡೀತದೆ ಹೇಳ್ರಿ?
ವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ತಾನೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರ ಗುಣ, ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, ಜೀತೆ ಜಿ ಶರೀರ ಸೆ ಅಲಗ್ ಹೋ ಜಾ. ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. सीधा नानात्मा शरीरी परम धाम निवासी. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಹಾಡು ಕೇಳೋವರೆಗೂ ಪರಮಧಾಮದ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज। खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे, चक्रासन, ताड़ासन, ये सभी एक्शन करेंगे। गहरी सांस लेंगे 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर ले थोड़ा, बॉडी को हीट कर लीजिए। श्वास लेते और छोड़ते हुए साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। थोड़ा से रनिंग कर लीजिए। स्टॉप, गहरी सांस ले एक बार। सबसे पहले हम नेक के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। गहरी सांस लेते और छोड़ते ही आप कीजिएगा ये एक्सरसाइज। लेफ्ट मूवमेंट, अभी हम शोल्डर ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। श्वास लेते शोल्डर ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते नीचे। दोनों हाथ साइड पे, दोनों हाथों की पोजीशन शोल्डर के पास, और श्वास लेते और छोड़ते हुए मूवमेंट। अपोजिट,
अभी हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ साइड में, गहरी सांस लेते हुए सांस लेते हुए ऊपर की ओर, ताड़ासन को हम दूसरी स्टेप से करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां लॉक करते हुए गहरी सांस लेती ऊपर की ओर, पैरों पोजीशन थोड़ा सा फैला लीजिए, 6 इंच डिस्टेंस बना के रखिए। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते लेफ्ट मूवमेंट, नेक्स्ट इसी को जो साइड जो सेकंड स्टेप में गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए इसमें थोड़ा सा पैरों की पोजीशन और फैला लीजिए आप। अभी हम कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों की पोजीशन पास में 2 इंच का डिस्टेंस बनाते हुए सांस लेते और छोड़ते हुए